ബീജം നല്ല രസമുണ്ട്. Welcome to Cheers with Chang. So let's react to the next scene from Mirchi movie. ഒരു സംഖ്യ 12 പേരൊക്കെ മറന്നുപോയത്. And last scene, when we are watching, it's like almost he's spreading goodness. That's the reason we put the titled it like that. Goodness spreading Prabhas. കാരണം കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ഒരു നന്മ സംഭവമായിരുന്നു. ആൻഡ് അവർ എല്ലാവരുടെയും ചേഞ്ചസ് അല്ലെ, ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, മെയിൻ അവിടുത്തെ തല തന്നെ പറയണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആ ഒരു അച്ഛന്റെ ക്യാരക്ടർ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറി. He's trying to change everyone except സമ്പത്ത് മാറിയില്ല. സമ്പത്ത് മാറിയില്ല. Except him, all others we are feeling they changed. നോക്കാം അടുത്ത സീനിൽ എന്താ വരാൻ പോകുന്നത്. തുടങ്ങിയാലോ? റെഡിയല്ലേ? സ്കെച്ചാണോ? അതുപോലെ ഉണ്ടല്ലോ. സമ്പത്ത് ഭയങ്കര സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് ആയിരുന്നു. അല്ല ട്രാക്ടർ. ഓ മറ്റേ ദേവ സൗണ്ട് കൂടെ സ്കോറൊക്കെ വരുമ്പോ ഭയങ്കര സൗണ്ട്. ദേവന ഒറ്റക്കിട്ട് അങ്ങോട്ട് കാത്തുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇവര് തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു വലിയ റൈവലറി. ഓ എന്തായിരുന്നു? കൊണ്ടില്ല നേത്തോണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? സമ്പത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ മാസം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒറ്റക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മറ്റവരൊക്കെ ഇവിടെ വേറെ കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? കൊണ്ടേ രക്ഷിച്ചാണ് കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുവന്ന. ഓ దొరికితే పరిస్థితి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అటాక్ మనదే కదా. వాళ్ళలో ఒక్కడ కూడా బతకడు. నా దగ్గర ఒక ఐడియా ఉంటుంది. జస్ట్ మిస్. మీరు ఎప్పుడెప్పుడు అటాక్ చేస్తారు వాళ్ళు భయంతో ఉంటారు కాబట్టి ఒక 50-60 ఏళ్ళు మన అటాక్ చేయకుండా ఉంటే వాళ్ళు అదే భయంతో బతుకుతారు కదా. ఎలా ఉందండి? సూపర్ కదా. క్లాస్ అంట. ఈ తిరగతానే ఉంటదా? క్యూట్నెస్. పొలంలో జరిగే మోటార్ కూడా గంట సేపు ఆడితే కాసేపు రెస్ట్ ఇస్తారండి. మిమ్మల్ని మాత్రం 365 డేస్ వాటర్లో పడేసి నాన్ స్టాప్ ఆడించడం నాకు సుతరాము నచ్చలేదండి. ఈ ఇంట్లో ఉన్న మంది చూసావుగా, ఈ తమ్మని మేపాలంటే కుంభాలు వండాలి. అందుకని లైఫ్ అంతా ఈ 4 గోడలు మీకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ చేస్తున్నారు. పొద్దున్న లేవగా టిఫిన్ తింటూనే మధ్యాహ్నం భోజనానికి ఏం చేయాలా అని అసలు ఓకే మధ్యాహ్నం మంచి భోజనం రెడీ అవుతుంది. తినగానే 4 గంటలకు బజ్జీలు వేద్దామా పప్పులు వేద్దామని డిస్కషన్. అది అవగానే నైట్ మంచి భోజనం ప్రిపరేషన్స్. మళ్ళీ పొద్దున్న లెగ్గానే టిఫిన్ దానికి గజ్జలు బజ్జలు. ఏంటండి లైఫ్? ఓ 10 ఏళ్ళ వెనక్కి చూసుకుంటే కూరగాయలు ఉప్మా పులిహోర తప్ప ఏమి నమ్మడు. అంతకంటే ఏం చేయగలం? ఒక వారం రోజులు ఈ వంటగదికి తాళం వేయాలి. మస్తాన్ గడ హోటల్ నుంచి క్యారెట్ తెచ్చుకోలేదేగా మీ ఐడియా? అలా అర్థమైంది నీకు? ఓ వారం రోజులు వంటగది మర్చిపోయి బయటికి వెళ్ళి హాలిడే ఎంజాయ్ చేద్దామండి. అది నేను చెప్పేది. బయటికా? చంద్రమండలంకా అన్నట్టు అడిగారేంటండి? తిరుపతి యాత్రలు కనిపోయాం బాబు అంతే. నేనైతే 1990లో ప్రేమ పౌరాల సినిమాకి వెళ్ళాను బాబు అంతే. జిల్లా దాటి ఫారెన్ సరే వెళ్ళి మీ పెద్దనాన్ని బాబాయ్ అడుగు.
జయబాబు గారు మమ్మల్ని అందరినీ వారి రోజు బయట తీసుకెళ్తున్నారు. మీరు అందరు కానీ పిచ్చమహాల 20 ఏళ్ళ కొంచెం చాలా మిస్ అయింది. సరదాగా బయటికి వెళ్ళి ప్రపంచం చేసుకుంటాం సార్. കണ്ടായിരുന്നോ പറഞ്ഞപ്പോ ആൾക്കൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലാന്ന് കേട്ടോ മറ്റേ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ. ഓ ഹോളിഡേ ചോദിക്കാൻ പറ്റും. అందరికి బోర్ కొడుతుంది. అందరం కలిసి ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్దాం బాబాయ్. നല്ല ടൈം వెళ్దాం బాబాయ్ ప్లీజ్. అయిపోతాం. ఎవరైనా పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు చేస్తే అందరినీ పాతి పెడతా. చెప్పగా ఇదే ఊపులో మొత్తాన్ని వేసేయాలరా. സത്യരാജ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടെന്ന്. കാസ്റ്റിലും കൂടെ വായിച്ചത്. പക്ഷെ ഏത് റോളാന്നറിയില്ല. ബാഹുബലി ഉണ്ടാവുമ്പോ കട്ടപ്പി വേണ്ടേ? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? దేవుడి దర్శనం కోసం శ్రీశైలం తిరిగి రాగానే తమ్ముడు పూర్తి చేస్తాడు. ദേവന്റെ കൂടെയാണല്ലോ. തിരിച്ചു വണ്ടി കൊടുക്കാൻ പോനാണോ? శ్రీశైలం బయలుదేరిన దేవగాడి కుటుంబం మొత్తం చచ్చిపోవాలి. బీహార్ నుంచి వచ్చిన బ్యాచ్ వాళ్ళు వెళ్ళే రూట్ లో 3 చోట్ల కాపుకాశారన్న. ఓ మధ్య స్కెచ్ని పగరంలో స్కెచ్ అല്ലേ? చంటి పిల్లలు ఆటోలని చూసి జాలి పడకుండా వాడిని ఒక్క నర్సు కూడా మిగలకుండా నరకాలి. మొదటి చోట నుంచి తప్పించాలి. ఇంకో 10 నిమిషాల్లో వాళ్ళ సాగు కేకలు వినపడతాయి. പാടത്തില്ല കൃഷി ചെയ്യുന്നു. അതൊരു ബീജം നല്ല രസമുണ്ട്. നമ്മള് പോസ്റ്ററിനകത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായി ഈ ലുക്ക്. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ലുക്ക് പോസ്റ്ററില്? ഇതിന്റെ മെയിൻ പോസ്റ്ററിൽ ഇതാ ഉള്ള ലുക്ക്. വാൾ പിടിച്ചിട്ടിരുന്നു ഓടിയിരുന്നു. ഫേസ് കാണിക്കുന്നില്ല. റൂട്ട് ഫേസ് കാണിക്കാണ്ടിരിക്കാനാണോ അല്ലേ? അതന്നെ കേട്ടോ അതന്നെ. ഒന്ന് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആള് രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം മാറ്റാൻ തന്നെ കേട്ടോ നോക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അവിടെ ആ കൊല്ലം വന്നവരല്ലേ പഠിക്കുന്നേ? സത്യരാജ് പക്ഷെ എന്തിനു ചെയ്യുന്നു പ്രഭാസ്? അവര് മറ്റേ ഫുൾ സ്കെച്ച് ചെയ്തു. అక్కడ మిస్ అయినట్టున్నారన్న. మాకు చికెన్ 2 నిమిషాల్లో వాడు ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోతాయి. അത് പ്രഭാസ് അടിക്കുന്ന നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ഹൈറ്റിന്റെ ഇതില്. ഇനി ഒരു ജീപ്പും കൂടി ഇല്ലേ? അവിടെ ഇങ്ങനെ ചേട്ടാ ഇത് ആര്? കോസ്റ്റ്യൂം തന്നെ ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ ഈ ഇതിൽ വരുമ്പോ? വെള്ള
അതെ. ഓ സ്കെച്ച് പ്ലാൻ വഴി മാറിയത്. അതേ തെറിക്കുന്നല്ലേ ചോരന്റെ ഷോട്ട്. bloodshed scenes. പക്ഷെ അതൊക്കെ മാക്സിമം മറ്റേ രീതിയിലാണ് കാണിച്ചേക്കണേ. ബ്ലഡ് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ, പെട്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നില്ല അധികം. അതാണ് twist. എന്താ കാണിക്കാൻ ഒരുമിച്ച്? ആ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ, അതാണ് അവിടെ ഫാമിലിയാണത്. ഓ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ കൂടി കേട്ടോ. പക്ഷെ മറ്റേതും ബെസ്റ്റ് ആണ്. കാണിച്ചില്ല, ഫേസ് കാണിച്ചില്ല മറ്റേതിന് വേണ്ടിട്ട് അവിടെ. wow, that was brilliant. Nice. ആൻഡ് ഇപ്പോഴും സമ്പത്തിന് മനസ്സിലാവില്ല ആരാന്ന്. വേറെ ഫോണിലല്ലേ എടുത്തത് കോള്? മദ്യപാനം ഇത്രയുള്ളോ? ഏകദേശം ഇന്റർവ്യൂ ഇട്ടത്, അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മറ്റേ മദ്യപാനം കണ്ടിന്യൂയിങ്. കാരണം വെച്ചാല് എക്സാക്ട്ലി ലൈക്ക് വി വുഡ് ബി നമുക്കൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാവോ ഇത് ഇങ്ങനെ ആകോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ അത് കാണിച്ച രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അവിടെ ആ ഒരു പ്ലാൻ മനസ്സിലാക്കി. സോ ഹിസ് ഇന്റൻഷൻ വാസ് ഗുഡ് ഐ ഫീൽ, ബിക്കോസ് ഹി വോണ്ട് ടു ചേഞ്ച് ദ എൻഡ്. ബിക്കോസ് ദിസ് പീപ്പിൾ വുഡ് ബി കില്ലിംഗ് സം പീപ്പിൾ ഇൻ ദാറ്റ് ഫാമിലി വുഡ് ബി അഗെയിൻ കില്ലിംഗ് ബാക്ക്. സോ ആ ഒരു റയൽറി കുറെ നാളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം, ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ തിങ്ക് ഹി ഈസ് ഡൂയിങ്. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോഴും റിവീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ആള്. നമുക്ക് മാത്രമേ റിവീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ഒരിക്കലും അവിടെ റിവീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആൻഡ് അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റേ അവരുടെ ഗുണ്ടകളുടെ തന്നെ ഫോണിൽ നിന്നാണ് ജസ്റ്റ് പറയുന്നത് മൈ ഫാമിലി. ആരും മനസ്സിലാവില്ല. He has come to this family to understand their moves, I feel. Because what they are doing next, because he want to keep his family safe. അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയും കുറെ നഷ്ടങ്ങൾ വരും, അവിടെയും കുറെ നഷ്ടങ്ങൾ. That family also would be having അവിടെ സേവ് ചെയ്ത് അവിടെയും സേവ് ചെയ്തു. ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലൈക്ക് his family doesn't know that he's saving, he's playing neutral. ആ ഒരു സംഭവം അറിയില്ല തോന്നുന്നുണ്ട്. But he would have lost something in childhood. Might be that is a reason he want to stop this rivalry. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയായിരിക്കും റീസൺ വരുന്നത്. പക്ഷേ he is a kind of a daredevil. ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ daredevil kind of ക്യാരക്ടർ ആണ് അല്ലേ? അതായത് ശരിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിഡിൽ മാൻ ആണ് ശരിക്കും. കാരണം രണ്ട് ഭാഗത്തുനിന്നും ബോത്ത് ആർ അറ്റാക്കിംഗ് ബട്ട് ഹീസ് ദ ഓൺലി വൺ. അതാ സംഭവം, ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഒരു സ്ട്രോങ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര ഇതുണ്ട്, പവർ ഉണ്ട്. അതർ പീപ്പിൾ, ആ ഫാമിലിയിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ ആള് ചേഞ്ച് ചെയ്തു എക്സെപ്റ്റ് ദിസ് ഗൈ. ദിസ് ഗൈ ചേഞ്ചസ് ലൈക്ക് എല്ലാം ചേഞ്ച് ആവും. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇന്റർവെൽ ആ സാധനം എടുത്ത് എറിഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് അത് വെച്ചിട്ട് ഇന്റർവെൽ വരുന്ന ആ ഒരു സംഭവം കിട്ടുമായിരുന്നു. പിന്നെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സീൻ വേണ്ടിട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഇറ്റ്, ബിക്കോസ് ഹൗ ദിസ് ഗൈ വുഡ് ബി റിയാക്ടിങ് ടു ഇറ്റ് ഇല്ലേ? കാരണം സമ്പത്ത് ഈസ് ഓൾറെഡി ലൈക്ക് ബ്രോക്കൺ. അവിടെ കൊല്ലാൻ പറ്റേണ്ട അവിടെ ആകെ ഭയങ്കര തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. വിൽ ഹി ഫൈൻഡ് പ്രഭാസ് ഇസ് ദ പേഴ്സൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതവര് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ. എത്ര വരെ ആ ഒരു സംഭവം അങ്ങനെ ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കുന്നുള്ള അറിയണം. കാരണം ഇപ്പോഴും പ്രഭാസിന്റെ സംഭവം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, റിവീൽ ആയിട്ടില്ല. സോ വെൻ ഹി വിൽ ആ ഫാമിലി എങ്ങനെ റിവീൽ ആവുന്നുള്ളത് അനുഷ്ക ഷെട്ടി വന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഈ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ എന്തെങ്കിലും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലേ? അപ്പൊ അറിയില്ല. പക്ഷെ ഹീറോയിന്റെ റോൾ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അനുഷ്ക ഷെട്ടി. രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് ഹീറോയിൻ ആയിട്ടാണ് റിച്ചാനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സീൻ അത്രേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.